হাই, আজকে ওয়েদারটা একটু ভালো করায় আমরা তিন বোন মিলে চললাম একটু মেলার দিকে। পথে যেতে যেতে এই মহাকালী মন্দিরটি পড়ে, তাই এখানে একটু প্রণাম করে নিলাম। बोलो जगत सर्वदा की ओम अग्नित्वं जजनवासे यागच्छ अदिष्टि अदिष्टि सर्वैरुत्तमं भुजानं कल्पितं गृहाणमन्त्रं कृष्णानं गुरों नमो विन्दब्धो शस्त्रके साक्षमिलं निजगृहाणं चारस्तु शुक्लशुत्रग्निष्पादितग्रहाणम् ओम नमः भगवते अग्ने नमो नमः ओम एतानि पाद्यं नन्दपुष्पमधूरेवं शभावननित्यङ्गवानार्थजनं भगवते अग्ने नमो नमः ओम नमो नमस्ते त्रिपुरारि जन्मस्तमः सर्वपदामेषु चराचरणजरो सहस्रात्रिविभक्ताय नमस्तुते ओम विष्णुनन्दस्रात्तमाशानमास उत्तमे ओम नमः यस्वासे सिद्धवक्खे सर्वनिगृहीता दिव्यकृतावासे सर्वजनहितमङ्गलाय कामनाय भक्तिप्रार्थके हरिनाम महायज्ञे ओम जग्गाम अन्ते विष्णुहवनः अष्टाविंशतिबिल्लपत्रसहित विष्णुहवनसङ्कल्पनहं करिष्यामि ओम नमः जप्जागरतसुरमोदितदेवं दत्तशुद्धस्य दत्तवेदविदुर्शमजुद्रेकं तन्मे नमः देवं सङ्कल्पनमस्तु ओम नमो सङ्कल्पितार्थं सिद्धां सन्तु मनर्तां देवमो ईश्वरावमन्नशासनमस्ताय कल्पन्तमयाय मारम्भः शुभाय भवतु ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूस्वाहा इदं भू ओम भूवस्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गंगणपते स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा ओम वक्रतुण्डाय स्वाहा ओम एकदन्ताय स्वाहा ओम लंबोदराय स्वाहा ओम गजाननाय स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा ओम नमः गंगणपति देवता शांति ओम शांति ओम शांति ओम नमः कृष्णनरसात्मानिनमिस्तंगनमित्तं तन्तमडनमे सर्वे तर्धनादिव्यानि भुवनानि पश्यं शाम सूर्यादेवाय स्वाहा ओम भानवे स्वाहा ओम दिननाथाय स्वाहा ओम सहस्रकिरणाय स्वाहा शाम सूर्याय स्वाहा शाम सूर्याय स्वाहा सूर्यदेवाय स्वाहा सूर्यदेवाय स्वाहा सूर्यदेवाय शांति 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 पांचशक्तिर्हारम् ओम अग्ने स्वाहा इदमग्ने ओम अग्ने स्वाहा इदमग्ने ओम अग्ने स्वाहा ओम भूर्भाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा ओम भूर्भाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा ओम भूर्भाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा सूर्यदेव विप्रातमः श्री विष्णवे परमात्मने स्वाहा ओम तद विष्णु परमं पदं सदा वसन्ति सूर्यदेव विप्रातमः श्री विष्णवे परमात्मने स्वाहा ओम तद विष्णु परमं पदं सदा वसन्ति सूर्यदेव विप्रातमः श्री विष्णवे परमात्मने स्वाहा ओम नमः भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नारायणाय ओम नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम सालग्राम निवासिने ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरे स्वाहा। আজকে হচ্ছে রাস, তারই প্রস্তুতি চলছে। রাসের দিন আমাদের এখানে নরনারায়ণ সেবা করানো হয়। চলো তাহলে মেলার ভেতরের দিকে যাওয়া যাক। চলে এলাম একটু সাজগোজের দোকানের দিকে। প্রচণ্ড পরিমাণে গরম লাগছিল ঘুরতে ঘুরতে মেলাতে, তো চলে এলাম একটু আখের রস খেতে। আর হ্যাঁ, কী কী নিলাম মেলাতে সবটাই তোমাদেরকে বাড়ি গিয়ে দেখাবো। সকালে থেকে তোমাদের বলেছিলাম যে আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে রাস দেওয়া হয়। মা এসছে রাস শুনতে, আমি আসিনি, বাড়িতেই ছিলাম। আর এনার পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি, ইনি হচ্ছে শ্রী কীর্তন সম্রাট সুমন ভট্টাচার্য। প্রতি বছর আমাদের এখানে কীর্তন গাওয়া হয়, ওনাকে গাই, তো এবার ইনি এসছেন গাইতে। তো চলো তোমরা কীর্তনটা শুনো, আমি বেশি কথা বলছি না। আর মহাপ্রভু তাকে দাদা বলে সম্মান করেছেন, এসে পরম দয়াল মহাপ্রভু দাদা হতে পারে, কিন্তু লোকে তাকে পাগলা নিতাই বলে ডাকে। পাগলের তো সব জায়গায় ছাড়পত্র আছে। তাই নিত্যানন্দ ধমক দিলেন নিমাইকে, দাদা এ কি হচ্ছে তোমার? কি হচ্ছে দাদা? তুমি বিনা পয়সার লোক দেখি এতগুলো লোককে নৌকায় তুলেছো পার করে দেবে বলে। হঠাৎ ছোট হাওয়া উঠেছে, নৌকা ডুবু ডুবু, প্রাণ যায় অবস্থা, আর তুমি হি হি করে হাসছো। আমাকে লোকে পাগল বলে, আর তোমাকে লোকে পণ্ডিত বলে। এই পণ্ডিতের ছিরি গৌর সুন্দর বলে, দাদা গো, আমি যে কেন হাসছি আর কেউ না বুঝুক, তোমার বোঝাই উচিত। দাদা তোমার বোঝাই উচিত। কেন? আমি অত পণ্ডিত লোক নই, অত কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বুঝি না। সোজা করে বলো কেন হাসছো? আমি কেন হাসছি জানো? এই যে বিনা পয়সার লোভে যারা নৌকায় উঠেছে, আজকে নৌকা ডুবে যাবে ভেবে তারা হাত তুলে হরিবোল বলছে। কিন্তু আমি নিজে একদিন এদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি, সকলকে করজোড়ে বলেছি, ওরে কলিজি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছে যখন বদন ভরে একবার হরিবোল, একবার হরিবোল। ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ কি বলেছে জানো? বলেছে কৌমারে আচরেত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভাগবতামিহ দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপি অধ্রুবং অর্থদম। যেহেতু এই মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, কিন্তু পরমার্থ সাধক
প্রত্যেককেই হরিনাম বলা উচিত। তোমরা বাল্যকাল থেকে বলো নাই, তাতে দুঃখ নাই, এখনো তো সময় আছে ভাই, বদন করে হরি বলো। আমি সকলের কাছে করজোড়ে বিনয় করে বলেছি হরি বলো, হরি বলো, হরি বলো। কিন্তু সেদিনকে আমার শাস্ত্র যুক্তি শুনেও কেউ হরি বলে নাই। আজকে বিনা পয়সার লোভে তারাই যখন নৌকায় এসেছে, নৌকা ডুবে যাবে ভেবে প্রাণের ভয়ে তখন হরিবল বলছে। আমার সখী কাজ করে শোনো, যদি হয় সুন্দর পুরুষ যুবক, আবার সর্বগুণ আশ্রয়, হয় সুন্দর পুরুষ যুবক, সর্বগুণ আশ্রয়, কবি পরপতি অভিলাষ, সখী ধর্মলাল, পরপতি অভিলাষ, সখী ধর্মলাল। পরপতি যদি সুন্দর হয়, যুবক হয়, সর্বগুণের অধিকারী হয়, প্রভু তাকে অভিলাষ করা উচিত নয়, এটাই সতী ধর্ম। সতী অনুসরার কথা শুনেছ? হাই, আজকে হচ্ছে ধুলোট, তাই চললাম বাড়ির সবাই মিলে ধুলোট দেখতে। এখন কুঞ্জভঙ্গের পালা গাওয়া হচ্ছে, এরপরে ধুলোট শুরু হবে, তো তাই ভাবলাম তোমাদেরকে একবার কুঞ্জভঙ্গের পালাটা শুনিয়ে দিই। আরে কি সুন্দর দেখো না, কমিটির বাবারা কি সুন্দর। সুখী বলে আমার কৃষ্ণের বাসি করে না, বলে আমার কৃষ্ণের বাসি করে না, সুখী বলে আমার কৃষ্ণের বাসি করে গান, সুখী বলে আমার কৃষ্ণের বাসি করে না, সুখী বলে আমার কৃষ্ণের বাসি করে গান, সুখী বলে আমার কৃষ্ণের বাসি করে গান, সুখী বলে আমার কৃষ্ণের বাসি করে গান। ভগবান ভুলিয়ে দেয় বাঁশির গানে। সুখ বলছে আমার কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজায়, আমার কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজায়, তখন যমুনা উজান চলে। দেখেছো? শাড়ি বলছে সুখ তোমার কৃষ্ণ বাঁশি বাজালে তোমার শ্যামের বাঁশির গুণে নয়, ওটা রাধা নামের গুণে, ওটা তোমার বাঁশির গুণে নয়, রাধার নামের গুণে, ওই বাঁশি রাধা রাধা বলে, রাধা বলে বাজে বলে, ওটা বাঁশির গুণে নাই, ওই না রাধা নামের গুণে, বাজে বলে, ওটা বাঁশির গুণে নাই, রাধা নামের গুণে, রাধা রাধা বলে, বাঁশি বাজে বলে, না না ওটা শ্যামের বাঁশির গুণে নয়, রাধা নামের গুণে, রাধা বাজে বলে, বাঁশির গুণে নয়, নামের গুণে, রাধা বাজে বলে, বাঁশির গুণে নয়, রাধার নামের গুণে। সুখ বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশি করে গান। দেখেছো শ্রী যমুনায় উজান চলে, বলে না গো ওটা বাঁশির গুণে নয়, ওটা রাধা নামের গুণে, বাঁশি রাধা বলে বাজে নাই যমুনা উজান চলে। শাড়ি বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম হইলে মিছাই। সুখ বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা, 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 সুখ বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা। একটু ভালো করে দেখেছো ময়ূর পাখার মাঝে কি আছে? দেখো নি ওগো শাড়ি বলে, আরে শাড়ি বলে, শাড়ি
গোবিন্দের বাম দিকে, যেদিকে আপনি দেখবেন আপনার বাম দিকে নয়, কিন্তু ভগবানের বাম দিকে। কেন ডান দিকে নয়, সামনে নয়, পিছনে নয়, বাম দিকে কেন? কটা বাজে? বাজে কটা? নিচে রেখে দাও না, নিচে রেখে দাও। মায়েরা কালকে গাইতে দেবেন তো, সেটাই তো হচ্ছে কথা। আমি তো এই নিয়ে না হলেও 6-7 বার কুঞ্জ বিলাস করেছি রেডিওতে, কিন্তু কোনোদিনই শেষ পর্যন্ত হয়নি। একটা পর্যন্ত করো বলেই আসি, কিন্তু 12টা বাজলেই কমিটিকে ভাবতে হয় আর কীর্তন হবে না, শেষ হয়ে যাবে। এত উন্মাদ হয়ে পড়ে মায়েরা বাবারা, যে আর ঠিক থাকা যায় না। মালা টানাটানি, ছেঁড়াছিড়ি, বাচ্চা ছোড়াছুড়ি, সর্বনাশ হয়ে। ধৈর্য ধরে শুনলে আমার করতে আপত্তি না, আমি বললে কেউ শুনবে না। মা ধৈর্য ধরে শুনলে ভালো, করতে অবশ্যই। তো ঠিক আছে, এ কথা যদি আমার নয়, কালকে যে কীর্তনিয়া রূপগান পরিবেশন করেছেন তার বলার কথা যদি বলে থাকেন উনি, তাহলে আমি আর বলবো না। চূড়াটা কেন বাম দিকে হেলে থাকে? কালকে যিনি রূপগান করেছেন বলেছেন কি রূপগান শুনতে এসেছিলেন? আসেননি? বলে নাই? আমি বলবো? আচ্ছা, মায়ের একটু ধৈর্য ধরে শুনবে, খুব ধৈর্য ধরে। চূড়াটা কেন বাম দিকে হেলে আছে? মন দিয়ে শুনবে, বলবো মন দিয়ে শুনতে হবে, চঞ্চল হলে হবে। ডান দিকে নয়, সামনে নয়, পিছনে নয়, বাম দিকে কেন চূড়াটা হেলেছে? মায়েরা, আমরা যখন বিছানায় যাই ঘুমাতে, তখন আমাদের দেহের যে আভরণ, কেউ হয়তো চোখে চশমা পরি, কেউ হাতে ঘড়ি পরি, কেউ পায়ে জুতো পরি, এগুলোকে খুলে রেখে তারপরে বিছানায় যায়। তা আমার ভগবানের চোখে চশমাও ছিল না, হাতে ঘড়িও ছিল না, আর পায়ে জুতোও ছিল না। তাহলে ভগবান কি করতো? ভগবান অঙ্গের ভূষণ কি? মাথার চূড়া, করের মুরলি, আর চরণে নূপুর একত্রিত খুলে রেখে ভগবান ঘুমাতে গেছে। হরি বল। যখন মধ্যরাত্রি, তখন ঝনঝন 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 ঝন করে শব্দ। কিসের শব্দ? চূড়ার নূপুর দুজনে ঝগড়া লেগে গেছে। চূড়ার নূপুর, চূড়া ভৎসনা করছে নূপুর, গায়ে ব্যাটা ছোট লোক, দূর হ, সরে যা বলছি। আমি থাকি ভগবানের শিরোপরি, মাথার উপরে, আর তুই থাকিস চরণ করে, সারা অঙ্গে তোর ধুলো, আমার অঙ্গে অঙ্গ দিতে আসিস, দূর হ, সরে যা বলছি। ভৎসনা করছে চূড়া নূপুরকে। আচ্ছা মায়েরা, আমরা দেখবেন জাগতিক জগতে যখন ঝামেলা করে দুটো পক্ষ, তখন মাঝখানে একটা তৃতীয় পক্ষ এসে দু পক্ষকে থামিয়ে দেয়। কি গো, দু পক্ষকে থামিয়ে দেয় কিনা? বুদ্ধি করে বলো দেখি, যে চূড়ার নূপুর দুজনে ঝগড়া বেঁধেছে, মাঝখানে কে এসে থামাবে? বাঁশি, মুরলী বিচার কর্তা দু পক্ষকে থামিয়ে দিয়ে বলছে, থাম থাম ভাই, চিৎকার করিস। এবার চূড়াকে বলছে, হ্যাঁ রে চূড়া, তুই যে নূপুরের সঙ্গে ঝগড়া করছিস, একবার ভেবে দেখেছিস? আমরা যখন মন্দিরে যাই প্রণাম করতে, তখন কেউ কি বলি, হে গোবিন্দ তোমার মাথার উপরে একটু চাপ চাপ আছে নাকি মায়েদের মধ্যে? কেউ না। বড় বড় ভক্ত যারা হয় তারাও বলে, হে গোবিন্দ তোমার চরণের পাশে একটু জায়গা রেখে। আর তুই ঝগড়া করছিস? চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব শোনে শ্যামের মুরলি কহিছে। 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 শ্রীহরি শ্রীপাদ পদ্ম হতে উচ্চ পদ বিবায় শ্রীহরি শ্রীপাদ পদ্ম হতে উচ্চ পদ বিবায় উচ্চ পদ কিবায় আছে। উচ্চ পদ বিবায় আছে। উচ্চ পদ কিবায় আছে। উচ্চ পদ বিবায় আছে। গোবিন্দ শ্রীপাদ
ধরে সে পদ হতে উচ্চ পদ কি ভয় আছে মায়েরা চূড়াকে বলছে ওরে টুকু যে চরণ পাবে বলে কত যুগ কত যুগান্তর কত জন্ম জন্মান্তর যেদিন রামচন্দ্র সীতা হারায় মণিহারা ফণির মতো হাসিতে হাসিতে করে কাঁদছে কোথাও সীতা মাকে খুঁজে না পেয়ে পরিষ্কার তো কুঞ্জভঙ্গের পালা গাওয়া এইমাত্রই শেষ হলো, এবার ধুলোর শুরু হবে। এদিকে আবার ঘুমালো আর ঘুমাতোই না ওদের মেলা মেলা সবাই মেলা দেখছে মেলা
उठा धर